नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता। પરમાત્મા પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશનો સાથે આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 195 સળંગ ગાથા 326 સુધી સ્વાધ્યાય આપણે કર્યો છે. આજે ગાથા 196 તથા 197 આપણે લઈએ છીએ. ગાથા 196 ना उपोद्घात में कहे छे कि अब केवली ज्ञान की ही महिमा कहते, केवल ज्ञान की ही महिमा कहते, केवल ज्ञान नु महात्मा दर्शावे छे एनो महिमा कहे छे. केवल ज्ञानेन अनवरतम लोकालोकम मन्यमान नियमेन परमानंदमय आत्मा भवति अर्हन्. 196 गाथाना अन्वयार्थમાં કહે છે કે કેવલ જ્ઞાનેન લોકાલોકમ અનવરતમ जानन, केवल ज्ञान से लोक अलोक को निरंतर जानता हुआ नियमेन परमानंदमय आत्मा अर्हन् भवति, निश्चय से परम आनंदमय यह आत्मा ही रत्नत्रय के प्रसाद से अर्हंत होता है. શું કહે છે कि केवल ज्ञान से लोक अलोक को निरंतर जानता हुआ निश्चय से परम आनंदमय यह आत्मा ही रत्नत्रय के प्रसाद से अर्हंत होता है. અને એ પછીથી ગાથા 197 છે. એના ઉपोद्घातમાં કહે છે कि आगे ऐसा कहते हैं कि केवल ज्ञान ही आत्मा का निज स्वभाव है और केवलियों को ही परमात्मा कहते हैं. गाथा 197 यह जिन्ह केवल ज्ञानमय परमानंद स्वभाव स्वपरमात्मा परम्पर सजीव आत्म स्वभाव. એના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે यह जिन, એની વ્યાખ્યા બહુ સુંદર કરી છે, એનો બહુ સરસ અર્થ કરે છે. यह जिन એટલે जो अनंत संसार रूपी वन के भ्रमण के कारण ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूपी बैरी उनका जीतने वाला वह जिन. यह जिन केवल ज्ञानमय, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणमय है, परमानंद स्वभाव और इंद्रिय विषय से रहित, आत्मिक राग आदि विकल्पों से रहित परम आनंद ही जिसका स्वभाव है, ऐसा जिनेश्वर केवल ज्ञान में ही अर्हंत देव सह परमात्मा वही उत्कृष्ट अनंत ज्ञान आदि गुण रूप लक्ष्मी वाला आत्मा परमात्मा है. उसी को वितराग सर्वज्ञ कहते हैं. जीव परमपरः स्व आत्म स्वभाव. હવે કહે છે कि ये जीव वही संसारियों से उत्कृष्ट है, ऐसा जो भगवान वह तो व्यक्ति रूप है और वह आत्मा का ही स्वभाव है. શું કહ્યું कि जो अनंत संसार रूपी वन के भ्रमण के कारण ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूपी बेरी उनका जीतने वाला है, वह केवल ज्ञान आदि अनंत गुणमय है
और इंद्रिय विषय से रहित आत्मिक राग आदि विकल्पों से रहित परमानंद ही जिसका स्वभाव है, ऐसा जीवेश्वर केवल ज्ञानमयी अनंत देव वही उत्कृष्ट अनंत ज्ञान आदि गुण रूप लक्ष्मी वाला आत्मा परमात्मा है। उसी को वितराग सर्वज्ञ कहते हैं। हे जीव, वही संसारियों से उत्कृष्ट है। ऐसा जो भगवान, वह तो व्यक्ति रूप है और वह आत्मा का ही स्वभाव है। तो ગુજરાતીમાં ગાથા લઈએ। 196 ગાથા આ રીતે છે। કેવલ જ્ઞાને જાણતા લોકાલોક અફ્રાંત આત્મા પરમાનંદમય ખરે બને અરહંત। એના અર્થમાં કહે છે કે કેવળ જ્ઞાન વડે લોકાલોકને નિરંતર જાણતા પરમ આનંદ રૂપ આત્મા રત્નત્રયના પ્રતાપે નિયમથી અનંત થાય છે। જો કેવળ જ્ઞાન વડે લોકાલોકને નિરંતર જાણે છે, પણ મુખ્ય વાત શું છે? જાણે છે, લોકાલોકને જાણે છે, એ તો સર્વજ્ઞ સ્વભાવની વાત કરી, પરંતુ મુખ્ય વાત પાછી સાથે એ લીધી છે કે એ પરમ આનંદ રૂપ આત્મા રત્નત્રયના પ્રતાપે નિયમથી અરહંત થાય છે। રત્નત્રયના પ્રતાપે અરહંત થયા છે એમ કે છે। અને અરહંત થયા છે તો પછી સર્વજ્ઞતા પ્રગટ થઈ છે। રત્નત્રયનો પ્રતાપ, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રની પૂર્ણ દશા પ્રગટ કરી છે। અને એમ એ સર્વ કસાય રહિત ચાર ઘાતી કર્મોનો ક્ષય થઈ અને એક સર્વજ્ઞ પરમાત્મા થયા છે। એમને અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ થયા છે। કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય। અહીંયા આગળ કહે છે કે અરહંત ભગવાનનું જ્ઞાન સમસ્ત પદાર્થોના સમસ્ત પર્યાયોને એકી સાથે, ત્રણ લોકના બધા જ પદાર્થોની બધી પર્યાયોને, ત્રણેય કાળની પર્યાયોને એકી સાથે એક સમયમાં જાણે છે તથા દર્શનથી દેખે છે। જાણે છે અને દેખે છે। તે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય વિનાનું છે। મતિ જ્ઞાનની સમાન ક્રમપૂર્વક થતું નથી। એ યુક્ત એક સાથે જ છે। તે કેવળી ભગવાનનું સુખ તથા જ્ઞાન અવિનાશી, અતિન્દ્રિય તથા અનંત છે। ઇન્દ્રિયો દ્વારા નથી, અતિન્દ્રિયપણે છે। કેવળી ભગવાનનું સુખ તથા જ્ઞાન અવિનાશી, અતિન્દ્રિય તથા અનંત છે। એક વખત પ્રગટ થાય પછી એ કાયમ રહે છે, અનંતકાળ સુધી રહે છે। એમાં શંકા કરવા જેવું નથી, એમાં શંકા કર્તવ્ય નથી। એ પછી 197મી ગાથા છે। ગુજરાતીમાં 197મી ગાથા આ રીતે છે। જે જીન કેવલ જ્ઞાનમય પરમાનંદ સ્વભાવ, તે પરમાત્મા પરમ પર જીવ સહજાત્મ સ્વભાવ। એના અર્થમાં કહે છે કે જે 8 કર્મરૂપી શત્રુઓને જીતવાથી જીન છે, કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણયુક્ત છે, પરમ આનંદ સ્વભાવવાળા છે, ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે અને ઉત્કૃષ્ટ અનંત જ્ઞાન આદિ ગુણરૂપ લક્ષ્મી ઐશ્વર્યવાળા આત્મા છે, તે પરમાત્મા છે અને તે આત્માનો સ્વભાવ જ છે। અહીંયા તો આ વાત કરવી છે। પરમાત્માની વાત કરી, કેવા છે અર્યંત પરમાત્મા, અને પછી કેમ કે છે કે એવો જ આત્માનો સ્વભાવ છે। આત્મા દ્રવ્યાર્થિક ન્યાયથી તો એવો જ છે। પર્યાયમાં ભલે મલિનતા હોય, પણ ભગવાન આત્મા દ્રવ્યાર્થિક ન્યાયથી તો શુદ્ધ, પૂર્ણ, પવિત્ર છે, સિદ્ધ સમાન છે। અહીંયા આગળ કહે છે કે સંસાર અવસ્થામાં નિશ્ચયથી આત્મામાં જીન થવાની શક્તિ વિદ્યમાન છે। ભલે અત્યારે એને શુભાશુભાવ થતા હોય, એ કસાય ભાવે પણ થતો હોય, ક્રોધ, માન, માયા, લોભના ભાવે, નવ કસાયના ભાવે પણ થતો હોય, છતાંય એની શક્તિ કેવી શક્તિ કે પોતે સંસાર પર્યાયમાં છે, છતાં પણ એનામાં એવી શક્તિ પડી છે કે એ સર્વજ્ઞ થાય,
કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરે, કેવળ દર્શન પ્રગટ કરે, એ અર્યંત થાય એવી શક્તિ એ વખતે પણ એને પડી છે. એ શક્તિ કઈ બહારથી નથી આવતી, એ શક્તિ બહારથી નથી આવતી. અને એટલા માટે ગુરુદેવ એ ઉદાહરણ આપી, ટીંડી પીપરનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે. અહીંયા કહે છે કે સંસાર અવસ્થામાં નિશ્ચયથી આત્મામાં જીન થવાની શક્તિ વિદ્યમાન છે. તેથી સંસારી જીવને પણ શક્તિ રૂપે જીનપણું છે. અને કેવળી ભગવાન વ્યક્તિ રૂપે જીન છે, એમને વ્યક્તતા થઈ છે. શક્તિ રૂપે જે પડ્યું હતું એ પ્રગટ થયું છે. દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ જેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તે જ પ્રમાણે સર્વ જીવોનું સ્વરૂપ છે. દ્રવ્ય તો બધાનું શુદ્ધ છે. નિશ્ચયથી આ જીવ પરબ્રહ્મ, પરમ શિવ તથા જીન આદિ અનેક નામોથી કહેવાય છે. નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ સર્વ જીવો જીન સ્વરૂપ છે તથા જીન પણ સર્વ જીવ સ્વરૂપ છે તેમ કહ્યું છે. આધારની ગાથા અહીંયા લીધી છે. જીવા જીણવર જો મોહી જીણવર જીવ મુણે ઈશો સમભાવી પરિસ્થિય લહુ નિવાણું લહે. સતપાઉલની ગાથા છે. જે જીવોને જીન સમાન માને છે તથા જીનને જીવ સમાન જાણે છે તે સમ્યક દ્રષ્ટિ આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિર થઈને શીઘ્ર નિર્વાણને પામે છે. તો આ રીતે 197ની ગાથા છે. 196 અને 197 આ બે ગાથાઓ પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 8મો વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 280. एक और क्षण में केवल ज्ञान की महिमा कहते हैं. હવે કેવળ જ્ઞાનની મહિમા એક સમયમાં અનંત ગુણમાંથી એક જ ગુણની એક જ પર્યાય દ્રવ્ય એના અનંત ગુણ, એમાં એક જ્ઞાન ગુણની એક પર્યાય, કેવલ એક ગુણની એક પર્યાય, અનંતી પર્યાય ભલે જોડે રહી. કેવળ જ્ઞાનની જે પર્યાય છે એક, કેવળ જ્ઞાનની હોય એની મહિમા કરે છે. કેવલ નાની અણવરો લોયાલો મંતુ નિયમે પરમાનંદમો અપાવે અરહંતુ. केवल ज्ञान से लोक अलोक को निरंतर जानता हुआ, भाषा देखो, भगवान अरिहंत केवल ज्ञान थी लोकालोक ने निरंतर एक एक समय में निरंतर બધું જાણે. ભૂત ભવિષ્યની પર્યાય ક્યાં થવાની એને પણ વર્તમાન પ્રત્યક્ષ જાણે. કેટલાક કહે છે ભવિષ્યની પર્યાય ત્યારે થઈ નથી તો થશે ત્યારે જાણે, નહીતર નિશ્ચય થઈ જાય છે. કેમ જ્યાં જ્યાં પર્યાય અનંતી છે, જે સમય જ્યાં જ્યાં એને ભગવાન જાણે છે, એમ એ તો કંબત થઈ ગયું. આડીઓળી કઈ પર્યાય છે જ નહીં. केवल ज्ञान से लोक अलोक को निरंतर जानता हुआ, अनवर्तम शब्द पड़ो છે, निरंतर. एक लोकालोक अनंत सिद्ध, अनंत केवड़ियो, अनंत द्रव्यो, એને એક જ્ઞાન ગુણની એક સમયની એક પર્યાય, બીજા ગુણોની પર્યાય અનંતી ભલે રહ્યા, પણ એ એક પર્યાય નિરંતર लोकालोकने निरंतर जानता हुआ.
ભવિષ્યની પર્યાય જે દ્રવ્યમાં જ્યારે જે સમય થશે તે વર્તમાનમાં જાણે છે, પ્રત્યક્ષ જાણે છે. એમ કે થઈ નથી એને શી તે જાણે? એ તો સદવસને માટે વાત છે. થઈ ખાઈને થશે બધી વર્તમાન એક સમયમાં પ્રત્યક્ષ ભાવે છે. એક બોલ પણ યથાર્થ સમજે ને તો એમાં ઘણા બોલોનો નિકાલ થઈ જાય, પણ એક બોલમાં ઠેકાણા ન મળે. केवल ज्ञान से लोक अलोक को निरंतर जानता हुआ. હવે એમ કે છે કે નિરંતર જાણે છે તો બધું જાણવું આટલું બધું એમાં કઈ દુઃખ નથી. नित्य से परम आनंदमय आत्मा है तो ये तो परम आनंदमय है प्रभु. એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક પ્રત્યક્ષ જાણે છતાં વર્તમાન પરમ આનંદમય છે. જે દ્રવ્યની જે કાળે જે પ્રકારે અવસાર થવાની 99 ગાથામાં છે પ્રવચન પોતપોતાના અવસરે પર્યાય થશે, આડી અવળી નહીં થાય. પ્રવચન 99 એની 102 ગાથા. દરેક દ્રવ્યનો નિજ ક્ષણ છે, જન્મ ક્ષણ છે. જે દ્રવ્યની જ્યાં પર્યાય ઉત્પન્ન થવાની તે જન્મ ક્ષણ છે, ઉત્પત્તિનો એનો કાળ એ છે. ભારી વાત છે. ત્યારે પછી થાય ભગવાને કેમ થાય ત્યારે પુરુષાર્થ કરવો ક્યાં ગયો? અરે સાંભળતો ખરો. એ પ્રશ્ન તો બહુ થઈ ગયેલો. 76 હે દામોદર શેષ 76ની સાલ કેટલા વર્ષ થયા. એ કે લ્યો ભગવાને દીઠું એમ થાય તો પછી પુરુષાર્થ ક્યાં કરવા રહ્યો? પુરુષાર્થ હાથમાં રહ્યો નહીં. ભાઈ કીધું ભગવાન સર્વજ્ઞ જગતમાં છે, એવી એક સમયની પર્યાયમાં આટલી તાકાત છે, એની સત્તાનો જ્યાં સ્વીકાર કરવા જાય છે ત્યારે તેની દ્રષ્ટિ જ્ઞાનિક ઉપર જાય છે. એ પુરુષાર્થ છે. આ તો 76ની વાત છે. 24 ને 33 97 વર્ષ થયા. મોટો પ્રશ્ન હતો. દામોદર શેઠ છે, પૈસાવાળા હતા. એટલામાં પૈસા હવે એક જ હતો. હવે પૈસા થયા બધે. એની પાસે 10 લાખ 60 વર્ષ પહેલા. ભગવાન સર્વજ્ઞ એ સમયની પર્યાયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક પ્રત્યક્ષ દેખે છે. એવી એક સમયની પર્યાયની હોવાપણાની સત્તાનો જ્યાં સ્વીકાર છે એમ સ્વીકાર કરવા જાય છે ત્યારે તેની પર્યાય ઉપર દ્રષ્ટિ રહેતી નથી. એની દ્રષ્ટિ ધ્રુવ ઉપર જાય છે, વિનાયક ઉપર જાય છે. ત્યારે તેનો નિર્ણય યથાર્થ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? केवल ज्ञान है लोक लोक को निरंतर जानता हुआ निश्चय से परमानंदमय यह आत्मा ही रत्नत्रय के प्रसाद से देखो. बोला मैं निर्विकल्प ध्यान के प्रसाद से ये आत्मा ही શાસ્ત્રમાં વ્યવહારના લક્ષણ ઘણા આવે. એ 11મી ગાથામાં કહ્યું છે, પણ એનું ફળ તો બંધન છે, સંસાર છે. 11મી ગાથામાં કીધું છે જયચંદ આચાર્ય. વ્યવહારના લક્ષણ ઘણા આવે, કારણ કે સમજાવવું છે ને ભેદથી. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને પણ હંમેશા પ્રાપ્ત થાય તે આત્મા એ વ્યવહાર છે. ભેદ તો કરી કે
તેથી ત્યાં કહ્યું છે કે અમે ભેદથી કહીએ છીએ, પણ સાંભળનારને ને કેનારને ભેદ અનુસરવો નહીં. ત્યાં કઈ ટીકા 8મી ગાથા. કથન આવે બધા, વ્યવહારના કથન તો ઘણા આવે શાસ્ત્રો, એનું ફળ સંસાર છે, બંધન છે. સમજાણું કાંઈ 11મી ગાથા છે, જયચંદ પંડિતના અર્થમાં છે. આત્મા હિ એમ શબ્દ છે. શું કીધું? કે બધાને જાણે છતાં પણ આનંદમય છે. જાજુ જાણે માટે દુઃખી છે. એ તો લોકાલોક નહીં જાણે કેવું એ વ્યવહાર છે. પોતાની પર્યાયની પૂર્ણતાને જાણે છે. લોકાલોક તો પર છે, પરને જાણી તો સદભુત વ્યવહાર એનું કથન છે. સમજાવું આવું છે. પરમ આનંદમય છે પ્રભુ તો. यह आत्मा ही रत्नत्रय के प्रसाद से है. ये आत्मा જ પોતે રત્નત્રયને પ્રસાદથી નિશ્ચયથી अनंत होता है. भावार्थ समस्त लोकालोक को एक ही समय में केवल नाम से जानता हो आनंद कहलाता है. जिसका ज्ञान जानने में क्रम से रहित है. ભગવાનનું જ્ઞાન ક્રમથી ન જાણે. પેલો ભૂતકાળ જાણે, પછી ભવિષ્ય જાણે, પછી વર્તમાન, એમ નથી. એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોક એક સમય પ્રત્યક્ષ વર્તમાન ભાષે. ત્યાં પર્યાય થઈ નથી અને વર્તમાનમાં પ્રત્યક્ષ ભાષે. એક વાત બે તો કેટલી વાત બેસી જાય ને. કેવળ જ્ઞાન જે પર્યાય જ્યાં જ્યાં જે પ્રકારે થવાની, જે ક્ષેત્રે, જે કાળે, જે સમયે એનો જન્મક્ષણ છે. 102 ગાથા છે. દરેક દ્રવ્યની પર્યાયનો જન્મક્ષણ, ઉત્પત્તિનો એનો સમય તે જ ઉત્પન્ન થાય. એવી અનંતી અનાદિ એવી પર્યાયને કેવળ જ્ઞાની તો એક સમય પ્રત્યક્ષ એ છે માટે જાણે છે, એમ એ નહીં. પોતાની પર્યાયનું સામર્થ્ય જ એટલું છે કે જેને પરની અપેક્ષા નથી, એટલું પોતાનું સામર્થ્ય છે કે પોતે સ્વને પરને પોતાના સામર્થ્ય પોતાને જાણે છે. સમજાણું કાંઈ? कर्म से नहीं, कर्म થી ન જાણે ભગવાન. એક હારી અક્રમ બધું જાણે. વિશેષ વિશેષ એનું પૂરું કરીએ ને 157 બહુ ગાતા છે. 157 आगे ऐसा कहते हैं कि केवल ज्ञानी आत्मा का अन्य स्वभाव है. દરેક આત્માનો કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવ શાસન કરે. શરીર વાણી મન તો નહીં, कर्म नहीं, राग नहीं, अल्पज्ञपणु नहीं. दरेक છે ને केवल ज्ञानी आत्मा का हमें स्वभाव है. और केवल को ही परमात्मा कहते हैं. शक्ति रूपे दरेक કેવું જ્ઞાન સ્વાભાવિક ભગવાન જ છે. ત્યાં એની દ્રષ્ટિ દેવી પડશે. આખો 12 શાસ્ત્રોનો સારા છે. કહ્યું કે પુરુષાર્થથી શીખાવો.
कि आत्मा शक्ति रूपे स्वभाव रूपे केवल ज्ञानमय છે, પરમાત્મા છે. પ્રત્યેક આત્મા. એની પર્યાય બુદ્ધિ ઉડાવીને દ્રવ્ય બુદ્ધિ કરાવે છે. કરાવે છે એનો અર્થ જ એવો એનો સ્વભાવ છે. કેવલ જ્ઞાન એનો નિજ સ્વભાવ છે. ક્ષણિક આવે છે, ક્ષણિક આવે છે. કેવલ એકનું જ્ઞાન સ્વરૂપ એની હારે આનંદ લેશે. બહુ વ્યાપક થાય છે. હું પરમાત્મા છું. આ પરમાત્મા પ્રકાશ થશે એમ કે દરેક આત્મા ભવી અને ભવી અંતે કાળે ચીજ નહીં થાય એવા જીવો પણ પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે એમ કે વસ્તુ છે એવી ને વસ્તુ એવી છે. દ્રષ્ટિનો અર્થ દ્રવ્યથી વસ્તુ સ્વભાવ જેવો છે. જેમાં અલ્પજ્ઞ પણ જ્યાં નથી ત્યાં પછી રાગ પુણ્ય વ્યવહારના નિમિત્ત તો ક્યાં આવ્યા એવી વાત છે. કેવળ જ્ઞાન એમ શબ્દ છે ને, કેવળ જ્ઞાનમાં જ આત્મા નિજ સ્વભાવ છે. આત્માનો નિજ સ્વભાવ જ એવો છે. કેટલી દ્રષ્ટિને ક્યાંક પાછળ બધે બહારથી ખેંચી અંદર લઈ જવી પડશે. આખી દુનિયા એને એક બાજુ રાખી, રાગ પણ એક બાજુ રાખીને અને પ્રગટ વર્તમાન વ્યક્ત પર્યાય છે એને પણ એક બાજુ રાખ્યા. એક સમયની અવસ્થા પ્રગટ છે, અસ્થિ છે, એની અસ્થિની રુચિ છોડી દે. આવું થશે. લોકોને આ પરમાર્થ વ્યવહાર કશું મળે. વ્યવહારના લખન શાસ્ત્રમાં બહુ આવે. આ વ્યવહાર લખ્યું, બધું લખ્યું બાપા, બધું કહ્યું છે કે અલ્પજ્ઞે કયો છે નિરોધ જીવને અક્ષરના અનુસમાં ભાગે પણ ઉધાર કયો છે. એ તો પર્યાયની વર્તમાન અવસ્થાની વાતો છે. છે ભલે હોતી એને ઊંઘી જઈને શિકારી જ્ઞાન સ્વભાવ, કેવલ જ્ઞાન, એટલું જ્ઞાન સ્વભાવ એટલે કે પરમાત્મા સ્વભાવ જ આત્મા છે. અને કેવલી કોઈ વ્યક્ત પરમાત્મા છે, વ્યક્ત છે. કેવળ જ્ઞાની વ્યક્ત પર્યાયમાં છે. બે આ બધા આત્માઓ શક્તિ રૂપે સ્વભાવ રૂપે પરમાત્મા છે. જો ઝીણું કેવળ નામ હોવું
સહાવો સો પરમ કો પરમ પરુ સો જી અપસાહવો લ્યો એ પોતાનો સ્વભાવ જ છે જીવન. છેલ્લા પદમાં એમ કહ્યું. जीव संसार के वन के भ्रमण के कारण टीका संसार के वन के भ्रमण के कारण ज्ञानादि आठ कर्म की वैरी એ નિમિત્તી કથન છે. વેરી તો એનો પોતાનો અશુદ્ધ વિપરીત પરિણામ તે વેરી છે, પણ ટૂંકું કહેવા કરવામાં એનું નિમિત્ત છે તેને વેરી કહેવામાં આવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? એ નિમિત્ત કઈ આત્માને ઉલટી દશા કરાવતું નથી. ભગવાન પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ સમ્યક દર્શન એનો વિષય જે સ્વીકારીએ તો પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે એમ કે છે. અને કેવળીએ કર્યું શું કે છે? શક્તિ રૂપે તો ભગવાન પોતે હતા. હવે પર્યાયમાં કેમ આવ્યા? પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ જે ચીજ હતી એ દશામાં આવી. પરમાત્મા રૂપ હતું એ શક્તિ રૂપે સ્વભાવ રૂપે એના સત્વ રૂપે હતું રૂપ. જ્ઞાનાવરણી આદિ ભવભ્રમણના કારણો ઉનમે જીતને વાળા યો જીન જીનની વ્યાખ્યા છે ને એમને જીત્યા. કર્મને જીત્યા કેવું તો તદ્દન અસદભૂત વ્યવહાર છે, પણ અશુદ્ધતાને જીત્યા એ પણ એક અશુદ્ધ નયનું વ્યવહાર નયનું કથન છે. જીન શબ્દ છે ને એટલે એનો અર્થ જીતું. બાકી તો પરમાત્મા સ્વરૂપ છે તેમાં જ્યાં ઠરે છે, પરમાત્મા સ્વરૂપ પોતે છે તેનું સમ્યક દર્શન કરી અને એમાં ઠરે છે ત્યારે વિકારની પર્યાય ઉત્પન્ન થતી નથી. એને ઉત્પન્ન સર્વજ્ઞપણું થાય છે. એથી એને અશુદ્ધતા રૂપી ભાવ કર્મને જીત્યા. ત્યારે જળ કર્મને જીત્યા એવો અસદભૂત વ્યવહાર એને લાગુ પડ્યો. સમજાણું કાંઈ? જીન શબ્દ છે ને જીન, જીન સોઈ આત્મા એમ સિદ્ધ કરવું થાય. બધા ભગવાન જીન સ્વરૂપે છે અને કેવળી થયા એસી રીતે થયા જીન કે એમના કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવથી વિરુદ્ધ ભાવ જે પર્યાયમાં આવતો, અલ્પજ્ઞ માનતો હતો, રાગવાળો માનતો હતો, મલિન છું એ માનતો હતો, અપૂર્ણ છું એવી જે માનતા હતી એને પૂર્ણ છું, અખંડ છું, અભેદ છું એવો વિકલ્પ નહીં પણ એ રીતે શ્રદ્ધા જ્ઞાન કરી અને અંદર ઠર્યા ત્યારે ભાવ કર્મની અશુદ્ધતાનો જે ભાવ હતો એ ઉત્પન્ન થયો નહીં એટલે એનો નાશ કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે. ત્યારે એનું નિમિત્ત જે કર્મ હતું તો નાશ તો એને થવાની કાળે એને કારણે થયું છે.
સમજાણું કાંઈ કે પરદ્રવ્યનો આત્મા સ્વામી નથી કે એને બાંધે ને એને તોડે છે. સમજાણું કાંઈ? उनका जीतने वाला हो केवल ज्ञानमय, केवल ज्ञानादि पाठમાં કેવળ જ્ઞાનમય છે એકનું, કેવળ જ્ઞાન અનંત ગુણમય છે એકનું. જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ, સ્વચ્છતા, પ્રભુતા એવી અનંત શક્તિઓનો સમૂહ છે. ક્ષેત્ર ભલે થોડું હો, અસંગ પ્રદેશી અને શરીર પ્રમાણે, પણ એની અંદર શક્તિઓ જે છે જ્ઞાન દર્શન આદિ એ તો અનંત ને અપાર અને અપરિમિત છે. સંખ્યાએ અને સ્વભાવે. સમજાણું કાંઈ? સંખ્યાએ પણ અનંત છે અને એ સત્યનો સ્વભાવ વર્તમાન પણ અનંત ને અપરિમિત છે. આવો ઉપદેશ છે માણસને. રથ પૌરોનું કે દયાનું કે વ્યવહારના કર્મ લડે છે, કર્મ આ લડે છે. ગોમરસારમાં આવે ને જ્ઞાન આવડની કર્મ જ્ઞાન ને ગણે. એ વાત તો સારી લાગે લોકોને. બાકી ગણે કોને? અસ્થિ સ્વરૂપ મહાપ્રભુ અનંત બે હદ જ્ઞાન ને અનંત આનંદ એમ બેનો આનંદ લીધો છે. અહીંયા કેવું જ્ઞાનમાં એમ લીધું અને પરમાનંદ સ્વભાવ. આ બહારના ઠપકા તો ભૂલી જા. પણ અંદરની અલ્પજ્ઞ પર્યાય જેટલો એ ભૂલી જા. અને શુભ રત્નત્રયનો રાગ જે દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, પંચમહાવર્ષ 12 વપાદીના વિકલ્પો કે શાસ્ત્રનું ભણતર એ બધું ભૂલી જા. ભગવાનને યાદ કરવો હોય તો એ બધું ભૂલી જા. ચાર જ્ઞાન દિશા થઈ હોય પ્રગટ તો પણ તેને ભૂલી જા અને શીખાડી તો ત્યાં દ્રષ્ટિ ન રાખીએ. દ્રષ્ટિ તો ત્યાં છે જ એની. આવો મારે અનંત કેવળ જ્ઞાનાદિ ગુણમય કીધો. ગુણ વાવો નહીં, ગુણમય અભેદ છે એમ કીધું છે ને. છે ને કેવળ જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણમય. અનંત ગુણ વાળો એમ નહીં. અનંત ગુણ વાળો તો ભેદ પડી જાય છે. અનંત ગુણમય છે. આવો જે ભગવાન આત્મા શરીરના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થતો વિકલ્પ એ પણ ભૂલી જા ભાઈ. સંસર્ગ તો તે કર્યો જ નથી. એક દેહ બીજા દેહને સંસર્ગ અડતોય નથી. પણ અહીંયા
તો ભગવાન જ્ઞાનમય કીધું. અનંત જ્ઞાનમય આદિ અનંત શક્તિઓ એ રાગને અડતું નથી. અને વર્તમાન એક સમયની પર્યાયને પણ એ ત્રિકાળી જ્ઞાનમય છે. એ એક સમયની પર્યાયને અડતું નથી. ચુનભાઈ આવું સમજા આવો વિકરાંત માર્ગ. અને તે પણ એમ કહ્યું કે અનંત જ્ઞાનમય અને પરમાનંદ સ્વભાવ. પ્રભુ તારો પરમાનંદ સ્વભાવ છે. તારા આનંદની શું વાત કરવી. કાલે આવ્યું છું જમાઈ પણ કોકનું લઈને ઉતારે જૈન પ્રકાશમાં છે ને એક અમરચંદી રાગ ગઈ. એમ કે આત્મા તો અમૃતનો સાગર ઉછળે છે પણ પ્રભુ તે ક્યાંથી શું લાગવા ક્યાં બાપુ. અને રવિ પાછું ત્યાં એમ કે ગ્રસ્ત લિંગે પણ મુક્ત થાય. વેશ ગ્રસ્તો હોય તો કેવું કે મુક્ત થાય. તો મોદી જ્ઞાન કે ક્યાંય મેળ હા લખ્યો છે ભાઈ વાંચ્યું ચેતનજી મેં વાંચ્યું કર્યું. ગ્રસ્ત લિંગે અન્ય લિંગે મોક્ષ થાય. સિતમ્બરમાં છે 15 ભેદે ખોટી વાત છે. જેને પૂર્ણાનંદનો નાદ ધ્યાન દ્રષ્ટિમાં આવ્યો અને જેમાં જેની રમણતાની જમઘટ જાની. અનંત જ્ઞાન ને આદિ અનંત ગુણમય અને પરમાનંદ પરમ અતિન્દ્રિય આનંદનો નાદ ભગવાન જ્યાં એમાં જેની રમ ઝટ વાગી એને નીંદ તો નગ્ન જ હોય. એને બીજું લિંગ હોય ભાઈ વસ્તુ એ લિંગ કઈક કેવું જ્ઞાન તો અમારતું નથી. નિમિત્ત તરીકે હોય તો નિમિત્ત તરીકે હોય નો અર્થ કે નિમિત્ત છે પણ નિમિત્ત કરતું નથી ત્યારે એને નિમિત્ત કહેવાય છે. નગ્ન પોણું નિમિત્ત હો નિમિત્તની વ્યાખ્યા પોતે હો પણ પરને કાંઈ કરી શકે એ નિમિત્ત ન કહેવાય. સમજાવું કાંઈ મારે આવો ધર્મ મળે. પરમાન ઇન્દ્રિય વિષય से रहित था. પાંચે ઇન્દ્રિયો સ્પર્શ ઇન્દ્રિય જીવ ઇન્દ્રિય નાક કાન એ પાંચે સ્પર્શ આદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી રહિત જેના શરીરના સ્પર્શથી બીજાના સ્પર્શની સાથે અડી શકતો નથી પણ એને એમ માને છે કે હું પર શરીરને માંસાને સ્પર્શનું છું અને એને ભોગવું છું એવી માને છે. એ માનતા જૂઠી છે અને જે ભાવ છે તે ઝેરનો પ્યાલો છે. કેમ ભાઈ અરે આમ અનુકૂળ લાગે વિષયો અનુકૂળ લાગે
માંસ, હાડકા, ચામડા, હુંવા, રૂપાવા અને જોવાની ફૂટડી ફાટેલી, 25-30 વર્ષની ઉંમર હોય ચમડાય. એને એમ કેવું, બાપુ એ તારા 5 ઇન્દ્રિયના વિષય તરફનો જે ભાવ છે એ ઝેર છે, એ દુઃખ છે, એ આનંદને ગાળી નાખે, શાંતિને ગજાડે છે. એ કેવલ જ્ઞાનમય તો છે, પણ પરમ આનંદ સ્વભાવ છે, જેનો ભાષા થઈ. પરમ આનંદ એનો સ્વભાવ છે. જેમ કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવ છે, એમ પરમાનંદ સ્વભાવ છે. બસ 2 વાત જ જ્યાં વટેલી છે, જ્ઞાન ને આનંદ, જ્ઞાન ને આનંદ. બસ પછી બીજા બધા સાથે આવી જાય. અરે એને ફલ તો કેટલો માગવો પડે ભાઈ. પરમ કેવલમય ભગવાન પરમ આનંદ જેનો સ્વભાવ. ઇન્દ્રિયોના વિષયથી રહી, આત્મિક રાગાદી વિકલ્પો છે રહી. હા, એમાં થતો વિકલ્પ રાગ, ચાહે તો શુભ રાગ હો. આત્મિક કેમ કહ્યું કે એની પર્યાયમાં થાય છે. रागादि विकल्प से परमानंद ही जिसका स्वभाव है. આ પરિહંસની વ્યાખ્યા કરે છે, પણ એ રીતે આત્માનો સ્વભાવ એવો છે. જેટલા વિશેષણો કેવળીને લાગુ પડે એટલા જ વિશેષણો આત્મ સ્વભાવ ભગવાનને લાગુ પડે છે. એ છે કે પરના સંસર્ગમાં રહેવું એ તો તને શોભે નહીં, પણ રાજના સંસર્ગમાં રહેવું એ શોભે નહીં. એક પર્યાયના અંશના પ્રગટ પર્યાયના પ્રેમમાં રહેવું એ તને શોભે નહીં. બાપુ તારી શોભા પૂર્ણ જ્ઞાન ને પૂર્ણ આનંદમય છો, અર્યંતી એવા છે તો અત્યારે ચાલે. પછી કહે છે કે એ તું જીવડો છો. એવું અરિહંત પદ કેવળ જ્ઞાનમય ને પરમ આનંદ સ્વભાવ પ્રગટ્યો ક્યાંથી પણ કઈ બહારથી આવે છે? ये परमानंद स्वभाव आत्मिक आजादी रही परमानंद ही जिसका स्वभाव है, ऐसा जिनेश्वर केवल ज्ञानमय अनंत देव ऐसा जिनेश्वर कोई એમ કહીને કહ્યું છે કોઈ જીનેશ્વર જીને એવો કોઈ સંપ્રદાય નથી કઈ. એ તો વસ્તુ જે કેવળ જ્ઞાન અને આનંદ સ્વરૂપ છે એના અંદર લીન રમઝટ માંડી છે લીનતા. એમાંથી એને રાગ અને દ્વેષની ઉત્પત્તિ છોડી દીધી અને એને જીત્યા એમ કહીને એ જીનેશ્વર વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. આ તો વસ્તુનો સ્વભાવ છે. કોઈ જીને જીન માર્ગ કોઈ એક છે, અનેરો ઈશ્વરનો કોઈ બીજો માર્ગ બીજો છે, એમ નથી. સમજાણું થાય? હા, એસા જીનેશ્વર જીન ઈશ્વર, જીનમાં ઈશ્વરતા જેને પ્રગટી છે. કેવળ જ્ઞાનમય અનંત દેવ વહી પરમ પરમાત્મા એમ પરમ ઉત્કૃષ્ટ અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણ લક્ષ્મી વાળા
પરમ આત્માની વ્યાખ્યા કરી. અરિહંત દેવ જીનેશ્વર દેવ કેવા છે? પરમાત્મા નમો અરિહંતાણમ, એ અરિહંત પદ કેવું છે એમાં વર્ણન છે કે જેને પરમ કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ્યું છે અને જેને પરમ અતિન્દ્રિય આનંદ, તે કેવો ઉત્કૃષ્ટ અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ લક્ષ્મી વાળા છે. એમની પાસે લક્ષ્મી છે. આ ધૂળની લક્ષ્મી વાળા જે આ શેઠિયાઓ કરાય છે, આ 5-25 લાખ ધૂળ હોય ને માટી, પૈસા એના શેઠિયા કહેવાય. માટીના ધૂળના ધણી. આ કેવળ જ્ઞાન લક્ષ્મીના ધણી આત્મા છે એમ કે છે. હરિહંત પરમેશ્વર નમો લોહી હરિસ્વર હરિહંતાનું. ટૂંકું કેવું છે નમો હરિહંતાનું છે શબ્દ. નમો લોહી સ્વ હરિહંતાનું, નમો લોહી વિકાર સ્વ હરિહંતાનું. એવા ભગવાનનું સ્વરૂપ એકનું જ્ઞાન ને અનંત આનંદ. ऐसा केवल ज्ञान रूपी अहमदेव એ પરમાત્મા છે. એનું નામ પરમ આત્મા એટલે પરમાત્મા. પરમાત્મા એટલે પરમ ઉત્કર્ષ આત્મા. જેની દશામાં અનંત જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન, આનંદ આદિ પ્રગટ થયો એ પરમ ઉત્કર્ષ આત્મા છે. એને અહીંયા અરિહંત પદમાં કહેવામાં આવ્યા. એને નમો અરિહંતાણ કે છે. આ તો ઓળખીને છે, સમજાવીને એમને કીધા કે નમો અરિહંતાત્મા. એ તો જ્ઞાનાદિ આનંદ ગુણરૂપ લક્ષ્મી. ગુણ શબ્દ પર્યાય છે. ज्ञानादि आनंद गुण रूप उत्कृष्ट परमेट उत्कृष्ट लक्ष्मी वाला आत्मा परमात्मा है. उसी को वितराग सर्वज्ञ कहते हैं. એને વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર કહે છે. એ ભગવાન બિરાજે છે. મહાવીર ક્ષેત્રમાં વર્તમાન સિમંદર ભગવાન આદિ તીર્થંકરો બિરાજે છે વર્તમાન મનુષ્યપણે. લાખો કેવડીઓ બિરાજે છે અત્યારે મનુષ્યપણે. અરે જેના ભરત ક્ષેત્રમાં વિરહ પડ્યા, કોઈ કેવડી નહીં તો તીર્થંકર નહીં. કોઈને કેવડી ઉત્પન્ન થાય એવી લાયકાત નહીં. ત્યાં તો કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય એવા આત્માઓ સેંકડો છે. ઉત્પન્ન થાય એવા થયેલા તો લાખો છે. એ આત્માની શક્તિની જે પ્રગટ દેખા કરી એને અનંત લક્ષ્મી આવી. એને અંતરમાં લક્ષ્મી ભરીથી એ દશામાં અનંત લક્ષ્મી પ્રગટ કરી. એવા લક્ષ્મી વાળા આત્મા તે પરમાત્મા એને વિતરાગ સ્વરૂપ. એ જીવ હવે કે वही संसारियों से उत्कृष्ट है. संसारी प्राणियों की आ परमात्मा परमात्मा परम नाम उत्कृष्ट आत्मा अरिहंत है. संसारी प्राणियों अल्पज्ञ અને વિપરીત જ્ઞાની વાળા કેટલાક ભલે અલ્પજ્ઞાન 4 જ્ઞાન વાળા હો, પણ એ સંસારીથી આ આત્માઓ પરમાત્મા ઉત્કર્ષ આત્મા છે. ऐसा जो भगवान वह तो व्यक्ति रूप है. શું કે છે? એવા પરમાત્માઓ લાખો અનંત સિદ્ધો વ્યક્તિ, અનંત સિદ્ધો મહો સિદ્ધાંત એ અનંત સિદ્ધ છે.
અરિહંતનો ઘણો હોય. અરિહંત 20 તીર્થંકર તરીકે, કેવડી તરીકે લાખો હોય મહાવીરમાં. એ બધા વ્યક્તિ રૂપ પરમાત્મા થઈ ગયા. વ્યક્તિ એટલે પ્રગટ રૂપ. હા હા. હવે કે છે और तो आत्मस्वभाव वो आत्मा का ये स्वभाव है. शक्ति रूपे બધા આત્મા ભગવાન જ છે કે છે. હા 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 હા. જો શક્તિ રૂપે ભગવાન પોતે ન હોય તો વ્યક્તિ રૂપે ભગવાન પણ આવે ક્યાંથી? બહારથી આવે એવું છે? હા હા. પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. જે હોય તે આવે. તો દરેક આત્માઓ પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે. હા હા. કેમ બે એ સારું શાક તેલમાં તળીને ઘીમાં તળીને હોય અને એમાં એની રીતે પૂરણપોળી કે બરફી કે તુરનું હોય ખાતો હોય. હા હા હા. શું જાણે મજા આવતી એમ લાગે. ઝેર છે એટલું. રાજા ઝેરના પ્યાલા પીવે છે. ફળ પદાર્થ એના તો રાગ થાય છે. એની હારી ક્યાં છે? એનો રાગ થાય એનો પ્યાલો પીવે છે. ફળ પદાર્થ ને ડબે છે ક્યાં? હા હા. મેં શું કહી કે હડે છે કે સ્ત્રીનું શરીર માણસના હાડકા ચામડા છે. જો આને હડે છે કોઈ જીવ આત્માથી જડ છે. ફક્ત એને અડતા એ માને છે આ ઠીક છે એવી માનતામાં જે રાગ ઉભો કરે છે એ રાગને અનુભવે છે. શરીરને નહીં, આત્માથી છે. માણસના હાડકા ચામડા છે. હા. સ્ત્રીનું શરીર કઈ આત્મા ભોગવી શકે ત્રણ કાળમાં નહીં. તેમ પુરુષના શરીરને ભોગવી શકે આ ત્રણ કાળમાં નહીં. ફક્ત રાગ ઉત્પન્ન કરી આ ઠીક છે એવી રાગની વૃત્તિઓ વિકારની ઉત્પન્ન કરી અને તેને ભોગવે એ ઝેરના અનુભવ છે. હા હા. એ આત્માના સ્વભાવમાં નથી કે છે. તારા સ્વભાવમાં એ નથી એમ કે છે. ભગવાનને તો નથી. હા હા. છેલ્લા એ શબ્દ સ્વ આત્मा स्वभाव वह तो आत्मा का ही स्वभाव है. ये क्या मुझे उच्चता प्रसन्न જેવા વિતરાગ સર્વજ્ઞ વિતરાગ વ્યક્તિ રૂપે પ્રગટ રૂપે થયા એવા બધા આત્માઓ શક્તિ રૂપે એવા છે. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આ ગાથા 197 શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. હવે સુખધામ બોલીએ. सुशांत चली दिन रात रहे